Welcome my dear students. In this class we are going to discuss the concept of Unit 5 heat and temperature. Okay, what is meant by heat and what are the effects of heat and what is meant by what are the forms of heat we are studied in the previous class. See what is meant by heat. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy in which responsible for the related motion of a molecules. The heat is caused due to the movement of a that is related to the motion of a molecules. Related to the motion of a molecules, right? It also have the another definition, the amount of energy required to rise a unit mass of a substance through a specified temperature. Specified temperature interval is known as heat. Is called heat. Okay, so what is meant by heat? We know the definition of the heat: amount of energy required to rise the unit mass of a substance through the specified temperature is called heat. We are already studied that heat is if it is a system. In this system, a number of molecules are present in the system, so that molecules get heated up. The kinetic energy of all the particles in a system, sum of all kinetic energy of the points in the system is equal to what? Sum of all kinetic energy is known as heat. Okay, then what is meant by temperature? Temperature in the sense sum anta andre sum of kinetic energy is known as heat, average kinetic energy is known as temperature. What is meant by this average kinetic energy? Sum andre average andre ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇದು ಸಮ್, ಇದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಅವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಇದು ಅವರೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರಲ್ಲ, 1 2 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್. ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ heat and average kinetic energy of all the molecules is known as temperature. Got it? What is heat and what is temperature? So next thing is, heat is always transferred from hotter object to colder one. We know that, right? ಯಾವಾಗಲೂ heat ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, hotter object ಇಂದ
ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೀಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ಹೇಗೆ ಹೀಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Heat is a form of energy. How? In the sense, and see it converted into one system of unit to another unit. See, example hammering of a nail ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. And also ಮಿಕ್ಸರ್, ಮಿಕ್ಸಿನ ನಾವು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ it grinds the solid substances into a fine mixture, right? So it is due to mechanical energy is converted into heat energy. Mechanical into heat energy. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸನ್ ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು heat energy, right? So this is how it is a form of a energy. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಟ್, ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Light energy and heat energy. So these are all the illustrations of a heat is a form of energy, right? So the next thing is what is meant by heat anta gottayitu, heat ಗೆ definition gottayitu, then examples hege there are another forms of energy, what are the illustrations ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. What are the effects of heat? What are the effects of heat? First thing is freezing point. Second one is melting point. Next one, vapor pressure. Next one, boiling point. These are the effects of heat. Okay, what is meant by this freezing point? Freezing point anta andre solid, the liquid is converted into, namige there are three states of matter. What are those? Solid, liquid and gases, right? Illi liquid freezing point alli ena convert ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, liquid converts to solid. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಟು ಐಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್. ಓಕೆ, so next thing is vapor pressure. What is meant by vapor pressure? In the sense liquid converts to gases. Liquid converts to gases anta andre water converts to steam. Example,
ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೀಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. got it? So what is meant by freezing point? Water converts to ice. Next thing is melting point. What is meant by freezing point? It is the temperature at which liquid changes to solid is called freezing point. Next thing is melting point. What is meant by melting point? Melting point is defined as it is the temperature at which solid turns into a liquid. Example is ice. ಐಸ್ನ ನಾವು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಅ temperature at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮು ಹೀಟಪ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ vapor pressure is equal to atmospheric pressure. So these are the effects of a heat. Next heading, latent heat. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್? ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು, latent heat definition, the heat is absorbed. latent heat anta andre heat is absorbed or if heat is absorbed or released. absorb ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. the heat is absorbed or released during a change of phase. During a change of phase is called latent heat. Latent heat. What is meant by latent heat? Latent heat ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಫೇಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಫೇಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್. ವೈಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this what we call latent heat. Got it? What is mean by latent heat? The solid during the ಹೀಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. got it? What is mean by latent heat ಅಂತ ಅಂದರೆ heat is absorbed or released during the change of phase. change of phase ಅಂತ ಅಂದರೆ solid is converted to liquid or liquid is converted into solid.
ಒಂದು ಫೇಸು ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಹೀಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. What are the types of latent heat? Types. First thing is fusion, heat of fusion. Fusion anta andre say what is meant by fusion, fused. So heat of fusion ಅಂತಂದರೆ number of calories required to liquefy and the 1 gram of a substance into a melting point called heat of fusion. What is the heat of fusion? Latent heat of fusion ಅಂತಂದರೆ the ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಾಲಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ converted into solid. ಲಿಕ್ವಿಡು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಾಲಿಡ್. ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. This is what we call latent heat of fusion. Latent heat of fusion ಅಂತ ಅಂದರೆ liquid is converted into solid. While liquid phase ಇಂದ solid phase ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್, ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. We know that what is meant by latent heat. It is absorbed or released ಒಂದು ಫೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ಗೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಯಾವುದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುವಾಗ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅದೇ ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಸಿ, ಒಂದು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವರ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. got it? ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್. What is mean by heat of solidification? Heat of solidification ಅಂತ ಅಂದರೆ the liquid is changes to solid. Liquid is changes to solid. It liberates heat. The liquid changes to solid, it liberates heat. So this is what we call solidification, heat of solidification. Next thing is heat of vaporization. Heat of vaporization ಅಂತ ಅಂದರೆ the liquid is converted into vapor.
ಗ್ಯಾಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೇಪರ್. ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡು ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸಾಲಿಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೂ ಹೀಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಬಂದರೆ ಗ್ಯಾಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ, ಲಿಕ್ವಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಐಸ್ ಇದೆ, ಐಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಹೀಟ್. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ದ ಹೀಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಬರೇಟ್ ದ ಹೀಟ್. So this is the fact of the content. So the next thing is, this is the heat of vaporization. Next one is heat of conduction. What is meant by heat of conduction? Heat of conduction is nothing but when the gas is condensed to form a liquid. ಗ್ಯಾಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಆರ್ when the gas is condensed to form a liquid, it absorb or released. See, gas is condensed to form a liquid. Gas liquid ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ it liberated. It liberate the energy. It liberates the energy. See, vaporization ಅಂತ ಅಂದರೆ liquid is converted into vapor. Conduction or a condensation ಅಂತ ಅಂದರೆ gas is converted into liquid. So these are all the types of a latent heat. What is meant by latent heat ಅಂತ ಅಂದರೆ latent heat of vaporization. Okay, these are the types of a latent heat. What is meant by latent heat? Latent heat is a heat absorbed or released during the change of phase. Change of phase in the sense we know that what are the phases of states of three phases of solids are solid, liquid and gases. There are three states of matter. What are those? Solid, liquid and gases. ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟ್ ದ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಾಲಿಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಲಿಡಿಂದ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡಿಂದ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಈ ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಅದು ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೀಟ್ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. got it? ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್? ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್, ಸೊ ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫ್ಯೂಸ್. ಈಗ ವಾಟರು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ it is released to the atmosphere. So next thing is heat of solidification. Heat of solidification ಅಂತಂದರೆ it is also say ಫ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಷನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸು ವಾಟರು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗೋದು ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ತುಪ್ಪ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ತುಪ್ಪನ ನಾವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ನೀರು ಥರ ಇರೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ heat of vaporization. Heat of vaporization in the sense what we called vapor ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. The liquid is converted into vapor. ಲಿಕ್ವಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ವೇಪರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೆಪರೈಸೇಷನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ಡ್. See, the liquid converted into vapor, it absorbs the heat. Okay, it absorbs the heat. So heat of conduction. Next thing is heat of conduction. What is meant by heat of conduction? When the gas is condensed, gas condensed ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, condensed to form a liquid, it liberates the energy. Heat of conduction ಅಂತಂದರೆ when the gas molecule is condensed to the liquid. See, ಗ್ಯಾಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ the gas is condensed to form a liquid, it liberates the heat energy. This is what we call conduction or convection. This is what we call heat of conduction. In the notes you have to write down what is meant in this class. In the previous class you are already write down the effects of heat, right? Freezing point, melting point, and vapor pressure, boiling point. In this class you have to write down what is latent heat. See, just write down latent heat definition. The heat absorbed or released during the change of phase is called latent heat ಅಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್, ಸಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿಬರೇಟ್ ದ ಹೀಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್? ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಾಲಿಡ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಡಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ. Heat is released to the atmosphere. So the next thing is heat of solidification. Solidification andre the liquid changes to solid, it liberates a heat. Next thing is heat of vaporization. The liquid is converted into vapor, it absorbs the heat. Next, heat of conduction. When the gas is condensed to form a liquid, it liberates the energy. So these are all the types of latent heat. In the latent heat you have to write down the definition and the types of latent heat. These are all types of latent heat. See, one thing you have to keep it in mind.
ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ವೇಪರ್, ಸಾಲಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೇಪರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, the process of conversion of solid to liquid is known as melting. The process of conversion of solid to vapor. See, solid ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ವೇಪರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ vaporization. So these are all the concept of heat and temperature. Let's wind up the class. Let us continue in the next classes. Okay, thank you all. For the notes, you have to write down for note ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ವೇಪರ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ವೇಪರ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, let us discuss in the next class. Okay, thank you.